찬송가 411장 예수 사랑하심은. 오늘의 복음 누가복음 21장 10절 11절. 또 이르시되 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처에 큰 지진과 기근과 온역이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로서 큰 징조들이 있으리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 시작된 세상의 끝날. 오늘도 이곳에 오시어 함께 예배드리는 여러분 모두에게 하나님의 은혜와 사랑이 넘치게 되기를 주 예수님 이름으로 축복합니다. 아멘. 할렐루야. 지난해 크리스마스 시즌에 미국 내에서 수천만 명이 항공권을 예약하였었지만 기상청에서는 엄청난 눈 폭풍이 기습적으로 강타할 것을 예보하고 바이든 대통령도 나서서 말로만 듣던 눈 폭풍이 아니라 상상을 초월하는 극한파임을 강조하며 여행을 자제하고 집에 머물기를 강조하였습니다. 그럼에도 많은 시민들은 이러한 경고를 무시하고 여행을 출발하거나 차로 운전하다가 무려 2m 높이의 눈 폭풍이 강타하자 미국 동북부 지역에서는 고속도로에서 많은 추돌 사고가 일어났고 길에서 또는 차 안에서 눈에 파묻혀 사망한 사람이 수십 명에 이를 정도로 미국 북부 전역이 꽁꽁 얼어붙었고 중동의 사우디아라비아 메카 성지에 폭설이 내렸고 사막은 폭우로 미국 서부 캘리포니아와 같이 물바다가 되는 이변이 일어났습니다. Oh, watch out, watch out! Oh, God! Shit!
Oh, watch out, watch out! Oh, God! Shit! Home to about 250 million people. Severe weather warnings are a powerful winter storm that brought severe frost and heavy snow covered most of the United States, Seattle, which is home to about the most significant ice event in the region in at least a decade. Stay at home if you can, the authorities pleaded. People didn't listen. The roads and sidewalks, though much more empty than usual, were scenes of chaos. One video shows a car sliding down the street and crashing into several cars. During the day, the Washington State Patrol responded to two washed away farms, roads, and power lines, especially in the Tehama sector, which confused many vehicles. While Al-Makwa Governorate witnessed 8 die from drowning and many governorates experienced power outages that lasted for several hours, causing several villages to come to life in the dark night. Until morning, all security and service sectors with all their crews and spread over many roads to alert drivers and remove obstacles on main roads. The branch of the Saudi Red Crescent Authority in the Al-Baha region stepped up its readiness with the receipt of a follow-up rain situation report issued by the National Meteorological Center. The Director General of the Authority branch in the Al-Baha region, Dr. Thamer Ismail Yatim, confirmed the readiness of the branch of the Red Crescent people in the torrent of water that swept over it, and the security authorities and civil defense team announced that some of these areas, and snowfall at high altitudes, including the Tabuk area, Alakan, Al-Dahar, Jabal al-Lahas. The Saudi Arabian Meteorological Department has warned of a risk of flooding in valleys and low-lying areas in the south and east of the country, including 보신 것처럼 눈 폭풍으로 벌어진 눈 사태는 집을 덮었고 모든 도로를 얼음판으로 만들어 차들이 미끄러져 많은 차들이 부딪히는 사고와 빙판을 걷다가 미끄러져 넘어지는 행인들과 나야가라 폭포가 있는 지역은 집들이 꽁꽁 얼어버렸습니다. 무더운 중동에 메마른 광야와 사막이 널려진 사우디아라비아는 강우량이 거의 없고 눈이 내리는 것을 볼 수 없는 나라입니다. 이슬람교 3대 성지 중 하나로 무함마드가 이슬람교를 선언한 메카 지역에 눈보라가 내렸고 사막 지역에 홍수 사태가 일어났습니다. 이러한 기후 이변의 재난은 유럽과 오스트레일리아, 중국, 일본 등 전 세계에서 벌어지고 있습니다. 이런 재난을 보며 많은 사람들이 말세라 하였습니다. 성경에서 예수님이 하신 말씀에 말세 징조를 살펴보았습니다. 누가복음 21장 11절에 큰 지진, 기근, 온역, 또 무서운 일들이 25절은 바다와 파도의 우는 소리인 쓰나미 사태까지 말씀하십니다. もう船も越えるかもしれません。
車が堤防を越えました今。船も堤防を越えるかもしれない。信じられません。もう建物の1階は完全に水の下になりました。지진과 화산 폭발은 불의 고리로 연결된 태평양 주변 나라들을 두려움에 떨게 합니다. 지진 기록 이후 가장 강력한 규모 9.5의 칠레 지진이 바로 불의 고리와 연결되어 있다고 합니다. 이 지진 후 엄청난 쓰나미가 태평양을 휩쓸었습니다. 북한의 백두산 화산에 폭발이 임박한 정황과 같이 세계 전역에 언제 폭발할지 모르는 활화산들이 많이 있습니다. 최근 하와이 킬라우의 화산과 마우나 화산의 폭발이 그 예가 됩니다. 며칠 전에 한국 인천 강화 해상에서도 규모 3.7의 지진이 발생하여 인천과 서울에서 진동을 느낄 수 있었다고 합니다. 이제는 한국도 지진의 안전지역이 아니게 되었습니다. 지난 연말 미국 캘리포니아에서도 규모 6.4의 지진이 발생, 7만 가구가 정전되었고 주택과 교량이 파괴되었습니다. 사랑하는 성도 형제 자매 여러분, 이러한 세계적인 재난들은 마태복음 24장 3절과 같이 마지막 때 재난의 시작을 알리는 전조라 보아야 하겠습니다. That gun down. See about and the 201s at Mills Road. 뉴욕 북부 버팔라 지역의 눈폭풍 사태로 식품 구입이 어려워지자 일부 주민들이 월마트에 침입하여
대부분의 식품을 약탈하였고 많은 상점들도 상품들을 탈취당하였는데 어떤 약탈자들은 경찰이 보고 있는데도 여러 명이 대형 TV를 들고 버젓이 자신의 차로 옮겨갔습니다. 눈 폭풍 속에 걸어가다가 쓰러져 의식을 잃고 눈 속에서 동사한 사람들이 있었고 눈이 많이 내린 도로에 차가 움직이지 않아 눈에 덮인 차 안에 갇혀 사망한 사람도 있었습니다. 미국 북부 지역들은 말 그대로 재앙을 만난 것입니다. 예수님의 예고에서 온역은 코로나 같은 전염병을 말합니다. 3년 이상 세상을 공포 속에 몰아넣었던 코로나 사태가 차츰 잦아들며 대부분 규제하거나 제재하던 방역 수칙을 해제하여 코로나 이전으로 돌아가는 것으로 보이더니 변이 바이러스가 기승을 부리고 중국의 방역 규제 해제로 중국발 코로나 유입이 재발될까 세계가 이를 우려하고 있습니다. Don't touch your face. Hey, Lou! You're running out. You're running to the house. Wow. Drop it all. You won't go to jail. Wow. Drop it all. You won't go to jail. Grab him, grab him, grab him! Coming! We're coming! Here, look out, look out. Ian, look out. Look out. Is his mouth? I'm trying, bro. Can you breathe? Yeah, I can breathe. Okay, that's the most important thing. Are you injured? No, I'm fine. Holy scared at me. Shit, sorry. No, dude. I didn't know what you were saying. Oh, yeah, no. Can you clear it off my face, dude? Yeah. Don't let me use my. All right, let's get the snow away from his mouth. Dude, I can't get up there. Yo, you gotta like scoop. I can't. Dude, oh my god, that's why there's a fat ice chunk. Here, this is a big ice chunk. Get this part, like, get my arm out. You gotta get above me too, I'm like pinned. Let's get this stuff out first. All right, here, grab my hand. Pull me. Ah, he's free. He's free. Right. Oh my lord! Oh my god. I've never seen something like that in my life. Good thing you didn't fucking hit that. Yeah. Dude, I saw you land. I thought you landed on your back like you were fine, and then like start wiggling your feet. I was like, oh.
No. 마태복음 24장 7절은 마지막 때에 민족 간의 내전이나 국가 간 전쟁이 빈번히 일어날 것을 예고하고 있습니다. 미국이 포기할 수밖에 없던 아프가니스탄의 상황이나 러시아의 우크라이나 침공으로 해를 넘기게 된 전쟁은 자칫 러시아의 핵 사용으로 3차 세계대전이 우려되기도 합니다. 우리나라 역시 김정은의 계속되는 도발에 윤석열 대통령은 남북 군사 합의 파기를 경고하고 한국의 핵무장 필요성에 대하여 미국과 논의할 뜻을 언급하였습니다. 앞으로 있게 될 마지막 날의 상황은 노아의 홍수 때같이 세계 곳곳에서 일어나는 지금의 폭우와 홍수로 일어날 것이 아닙니다. 반드시 불로 심판하시는데 구약 성경 스가랴 14장 12절에 그 살이 썩으며 그 눈이 구멍 속에서 썩으며 그 혀가 입 속에서 썩을 것이요. 베드로후서 3장 10절 12절은 체질이 뜨거운 불에 풀어진다고 한 스가랴서의 의미는 핵전쟁의 엄청나게 비참함을 예고한 것이라 여겨집니다. 핵폭탄은 지면에 닿는 충격으로 폭발하는 것이 아니라 자체적인 기폭장치에 의해 자동으로 폭파됩니다. 그래서 지면의 벙커나 군사기지 같은 특정 구조물을 타격하는 경우가 아니라면 가장 넓은 반경의 피해를 일으키기 위해서 지면이 아닌 공중에서 폭파됩니다. 1945년 히로시마 원폭의 경우에도 지면이 아닌 580m 상공에서 폭발했었습니다. 핵폭탄이 폭발하는 순간 태양의 중심 온도와 동일한 온도의 열이 순식간에 발생합니다. 이 열은 800m 반경 이내의 모든 것을 순식간에 증발시켜 버리는데요. 거의 동일한 순간에 복사열과 함께 엄청난 압력의 핵폭풍이 2km 반경 내의 모든 건물과 구조물을 파괴합니다. 여기까지는 시간을 잴 수도 없는 찰나에 일어나는 일이기 때문에 폭파 지점에서 2km 이내의 모든 사람들은 즉사한다고 볼 수 있습니다. 만약 이곳이 폭발 지점에서 2km 바깥이라 하더라도 핵폭풍의 속도는 음속보다 빠른 시속 1200km를 넘어갑니다. 그래서 아무리 빠른 차량이나 비행기를 타고 있다 하더라도 핵폭풍의 충격에서 벗어나는 건 사실상 불가능하고요. 폭발 지점에서 2km 이상 떨어진 거리에서는 여러가지 복합적인 요소들에 의해 피해가 발생하게 됩니다. 일단 핵폭풍보다 훨씬 빨리 발산되는 복사열은 반경 11km 이내 모든 것에 불을 붙입니다. 사람의 경우에 옷뿐만 아니라 신발, 머리카락, 피부까지 불이 붙어서 전신에 즉각적인 3도 화상을 입게 됩니다. 직접적인 열에 의한 피해에서 살아남는다 하더라도 이후 곧바로 밀려오는 핵폭풍 때문에 외부에 있는 사람들은 모두 순식간에 날아가거나 붕괴된 건물과 구조물들의 파편에 의해서 심각한 부상을 입게 됩니다. 이렇게 폭파 지점에서 11km 반경 내에 있는 사람들 역시 최소 50% 이상이 폭발 시점에 사망하게 됩니다. 가까스로 살아남은 인구 역시 심각한 부상을 입거나 건물 잔해에 매몰되어서 시급한 구조가 절실한 상황이 되는데요. 이 시점에서 구조나 응급치료는 사실상 불가능하기 때문에 며칠에서 몇 주까지 지속적으로 사망자가 증가하게 됩니다. 폭발 시점에 발생하는 열과 핵폭풍에 의한 직접적인 피해가 지나간 이후에는 방사능에 의한 피해가 시작됩니다. 핵폭발 분진과 먼지 등 방사능에 오염된 분자들이 공기의 흐름을 타고 지속적으로 퍼져나가게 되는데요. 히로시마 원폭 당시 폭발에 의한 직접적인 사망만큼이나 방사능 피폭에 의한 사망자도 동일한 수준이었던 것으로 알려져 있습니다. 1945년 8월 6일에 있었던 히로시마 원폭은 1.6km 반경의 모든 건물과 구조물이 파괴되고 11km 반경의 모든 것이 화염에 휩싸였습니다. 폭발 당시 8만 명이 즉사하고 7만 명이 심각한 부상을 당하는 엄청난 피해가 발생했는데요. 이 중에서 60%가 폭발 당시 섬광 화상으로 즉사하고 30%가 건물의 잔해, 10%가 기타 복합적인 원인으로 사망했습니다. 히로시마에 투하된 원자폭탄은 나가사키에 투하된 폭탄보다 더 작다고 해서 리틀보이로 이름 붙여졌고 TNT 13킬로톤에 달하는 폭발을 일으켰습니다. 현재 개발되고 있는 핵폭탄은 최소 100킬로톤이 넘어가기 때문에 현 시점에서 핵폭발이 일어난다면 그 피해는 히로시마와는 비교도 할 수 없는 수준이 될 겁니다. 만일에 러시아가 핵을 사용하게 되면
대부분의 식량 근원이 사라져 53억 명이 기아로 사망할 것이라고 미국 연구팀이 발표하였습니다. 핵전쟁은 컴퓨터의 오류로 일어날 수도 있다고 합니다. 11일 미국 항공통제 컴퓨터의 오류로 3시간 동안 2만 대의 비행기 이륙 중단 사고가 있었습니다. 2차 대전 말기에 미국은 일본의 히로시마와 나가사키의 원폭을 투하하여 일본의 항복을 받아낸 바 있습니다. 원폭 폭발 순간에 사망한 일본인은 21만 명이나 됩니다. 앞에 성경이 말한 그대로 몸이 녹아내렸습니다. 건물들은 한순간에 무너져 두 도시는 한순간에 폐허가 되어버렸습니다. 그러나 베드로후서 2장 9절은 경건한 신앙인을 불의 심판 속에서 구원할 것이니 12절은 하나님의 날 임하기를 간절히 사모하기를 권고합니다. 세기에나 한 번 있을 최근의 기후재난들은 그날의 시작임을 믿고 하나님의 구원을 간구하는 신앙인의 삶이 되기를 주 예수님 이름으로 축복합니다. 예, 아멘, 할렐루야. 구원은 예배에서의 한 요소입니다. 헌금, 예물 다 중요하지만 헌신 나 자신을 제물로 드리려는 진심이 우선되어야 합니다. 주 예수께서는 우리를 대신하여 십자가에서 피와 물을 다 쏟으신 어린 양의 제물입니다. 한 주간 세상에 나가 그리스도를 대신하여 빛과 소금이 되는 삶으로 주 예수님을 높일 수 있도록 모든 성도들과 이들의 가정과 하는 일들 위에 구주 예수의 충만한 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 보혜사 성령님의 교통하심이 항상 함께 하실지어다.